খোলা জানালা। শুভেচ্ছা স্বাগতম খোলা জানালা ওয়েলকাম টু আওয়ার ব্র্যান্ড নিউ শো খোলা জানালা খোলা জানালা ইট ইজ অ্যাজ ইট ইজ হোয়াট ইজ ইট একটা জানালা খুলে দিলে বাইরে থেকে হাওয়া আসে বাইরে থেকে সব উত্তাপ আসে বাইরে থেকে শীতলতা আসে ভেতর থেকে মানুষটা চায় ওখানে পৌঁছে যেতে দিস ইজ হোয়াট ইজ দ্য হোল আইডিয়া ইজ অ্যাবাউট কিন্তু জানালা দিয়ে আমরা সুদূরে তাকাই আমাদের এই শোটি হচ্ছে আসলে দুটো জেনারেশনের দুই প্রজন্মের সেই জন্যই আজকে আমাদের স্টুডিওতে আছেন যাদেরকে আমরা মনে করি আমাদের এখনকার রোল মডেল এবং যাদেরকে আশা করি আমাদের ভবিষ্যতের রোল মডেল হবে আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে আছেন পুনম প্রিয়াম অনেক অনেক শুভেচ্ছা পুনম আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা আমার সঙ্গে আছেন সৈয়দ মাহাথির পাশা Thanks for having me. থ্যাংক ইউ আসার জন্য অ্যান্ড প্রপার রেজওয়ানা আনোয়ার Yes. Thank you for having me on the show. Thank you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তো এই হলেন আমাদের আজকের গেস্ট তা আজকের গেস্ট যারা আছেন বুঝতেই পারছেন যে বয়সের একটা ব্যবধান আছে there are two generations and I'm just in the middle and I'm going to be well your shock absorber what do you think okay how do we start Mahathir I mean how about okay why don't you introduce yourself who are you because in it today আমাদের আজকের ফোকাস হচ্ছে মিডিয়া ব্যক্তিত্ব পুনম প্রিয়াম একজন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আমরা তাকেও জিজ্ঞেস করব তিনি কে এবং আজকে আমাদের প্রতিনিধি যারা আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করব ফার্স্ট অফ অল মাহাথির টেল মি অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ ভেরি ব্রিফলি দো I'm 18 years old. I'm Oh. currently doing my A-levels at Have you got a High driving School. license I do have a driving license. are you a yes. sensible driver I am. oh my god Actually, I drove all the way from Surrey to be on I your have to show. ask your dad about the insurance Yes. It's a good idea, yeah. okay darling So I've had some experience in the media industry. I've done a program called Clever Clogs, and I'm currently the founder editor of an online news magazine, which is led by the youth. It's called Politics is Power. So we're constantly trying to update that, and the aim is really to get rid of youth voter apathy. So the young people that don't want to engage in politics, we want to eradicate that. So that's what our aim is really, to keep the youth up to date in a fun and vibrant kind of way. Wow. But you are still modest, I would say, because I know a bit more about you. We will catch up with you later. How about Propa? Gee, আমার পুরো নাম হচ্ছে Rizwan Anwar. I'm currently 13 years old. I'm at the Henry Bonnet School. My hobbies include আমি বাংলায় গান গাইতে পছন্দ করি আমি বাংলায় কবিতা আবৃত্তি করতে পছন্দ করি আর এছাড়া in my school magazine I often write quite a lot and I also enjoy performing on stage in various different places. And on TV, isn't it? Yes. And welcome both of you. I'm so glad because I've seen you growing up. I'm very, very proud that I've got two Bijoyful ambassadors in the same program. Congratulations. And Poonam, I know so much about you, but তুমি নিজে একটু তোমার সম্পর্কে যদি জিজ্ঞেস করি তুমি কে কি বলবে কারণ আমাদের অডিয়েন্সদের জন্য I am the senior program producer of Channel I, Bangladesh digital channel, and I am a host also. এই আমি যে প্রোগ্রাম প্রডিউসার হয়েছি হ্যাঁ এটা তো এমনি এমনি হয়নি প্রথমে আমি মিডিয়াতে ছিলাম কিভাবে আমি ছোট্টবেলা নতুন কুড়ি যেটা হয় বাংলাদেশের যেটি প্রতিযোগিতা কন্টেস্ট ওটাতে আমি উইনার হই এটা 82 উইনার হওয়ার পর আমি ড্রামা করি ড্রামাতে আমি ফার্স্ট ডেবিউ করি বিটিভিতে তারপর আমি আস্তে 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 এই তো মিডিয়ার সাথে রিলেটেড অ্যাওয়ার্ড পাওয়া নাটক করা গান করা গান Tell me about your writing because I know you are a published writer. Now I am a writer. Before I was not a writer, okay? How many publications you have? 14. I have publications based on women. Oh, feature. really? Yeah. Why women is so important to you? Yeah, because I'm a Bengali woman and I know in Bangladesh the women they suffered a lot. They suffered a lot. আমি যে বইগুলো করেছি ওটার মধ্যে সবকিছুই কিন্তু মেয়েদের প্রবলেমগুলো নিয়ে করা মেয়েদের উপর ফোকাস করা আর কি যে মেয়েদের কোন পরিস্থিতিতে কি করতে হবে এভরিথিং সবকিছু কিন্তু এই বইয়ের মধ্যে করা তো আমি যে 14 বুকস করেছি একটা হচ্ছে আমার ট্রান্সলেশন ম্যাগাজিন গোর্কির মা গোর্কির মা আর কিছু মেকআপের উপর বই করেছি আমি এবং আই ওয়াজ এ টিচার বিফোর in an English medium school, Summerfield.
আচ্ছা আচ্ছা I was there for 9 years, and I am in Channel. and you are a good singer as well. No. Okay, so briefly, that's what you are. Yeah. I wonder if we go about the name story. Sometimes when we ask people, is there a story behind their name? Like I have. আমার নামটা শামীম। আমি কাউকে বলতে গেলে বলি আমি কারো কারো মামিমা কিন্তু আমি শামীমা না। And people say, how come you are শামীম? শামীম ছেলেদের নাম। I have a story. কারণ আমার জন্মের আগে আমার এক বোন আর এক ভাই ছিল। আচ্ছা। তারপরে একদিন খুব বৃষ্টি ধৌত দিনে আমার মা যখন আমাকে নিয়ে অন্তঃসত্ত্বা, আমার মা ভাবছেন যে বাবা নিশ্চয়ই এবার একটা ছেলে চাইবে, because boys are so privileged in Bangladesh. Then my mom said, her worries whether, আব্বা কি পছন্দ করবে কিনা। আব্বা বলে, of course, একটা হাত পা সবকিছু নিয়ে যদি একটা সুস্থ বাচ্চা হয়, I'm damn happy. তখন আমার মা বলেছে, I don't believe you. ওকে বলে, ঠিক আছে, let's name him or her before the birth. So এমন একটা নাম নেই যেটা ছেলে হলেও চলে, মেয়ে হলেও চলে। And let's make a promise যে যেই হবে তাকে we will give all the opportunity. That's why I was so naughty. I had been cycling, I had been jumping into the pond, I had been climbing into the trees. Don't tell anyone. And this is how I have become the Shamim who this Shamim Azad is now. So what's your name story? তুমি পুনম প্রিয়াম নামটা কেন? আচ্ছা, my former name is Shur Jahan Punam. Shur Jahan This is my certificate name and passport name. But যেটা হয়েছিল যে সুরজাহান পুনম আমার মায়ের রাখার নাম। আচ্ছা আচ্ছা। আমার মা গান খুব পছন্দ করেন, তো উনি চাইতেন যে আমি গায়িকা হব, তো এই জন্য আমার নাম রাখা সুরজাহান পুনম। তো এর অর্থটা হচ্ছে সুরের পৃথিবীতে পূর্ণিমা। ও, like moonlight in the কি বলবো এটাকে? মিউজিক ওয়ার্ল্ড। Music. In the music world. হ্যাঁ, তো এরপর আমি 1989-এ বাংলাদেশে প্রথম যেটা হয় ফটো সুন্দরী কন্টেস্ট, এখানে আমার একটা কথা বলতে হয় তোমাদেরও জানা উচিত। যিনি ওই সময়টাতে যখন বলা হতো যে মডেলিং করলে বিয়েই হবে না, ওই সময়টাতে শামীম আজাদ তিনি শুরু করেন ফ্যাশন শো, এবং এই প্রতিযোগিতার মানে প্রথম ধাপটা আর কি, যে প্রথম তখন ছিল ফটো সুন্দরী, মানে ছবিতে সুন্দরী, এটা ছিল ফার্স্ট। এখন বুঝতে পারছো পুনম কেন এত সুন্দর। And you are one of the most photogenic. সুন্দর, এবং আমার কিন্তু রোল মডেল শামীম আজাদ সব সময়, all the time. আমি তো ওকে আগে চাটা সব খাইয়েছি, এখন আছে ওই জন্য বলছে। পুনম, let's move on. তো তুমি আসলে ফটো সুন্দরী যখন হলে তখন নামের কি দশা হলো? হ্যাঁ, নামের কি দশা হলো, তখন যে আমরা তো আনন্দ বিচিত্রা ফটো সুন্দরী, তখন সাদাত চৌধুরী ছিলেন আমার গুরু এবং আমার এডিটর। তো সাদাত ভাই বললেন কি যে সুরজাহান পুনম এটা কি ভালো লাগবে, হ্যাঁ তার চাইতে এক কাজ করি, হ্যাঁ পুনম প্রিয়াম দিলে কেমন হয়। হ্যাঁ, প্রিয়াম অর্থটা হচ্ছে আশীর্বাদ করা, প্রিয়াম অর্থটা আশীর্বাদ, হ্যাঁ ব্লেসিংস। আমি বললাম আপনি দেন, কোনো সমস্যা নাই। হ্যাঁ, কিন্তু আসলে মানে এত মজার আমার নামটা, এরপর পুনম প্রিয়াম, ইমিডিয়েট আমি পুনম প্রিয়ামই হয়ে গেলাম। This is your stage name and wonderful. শাহাদাত চৌধুরী অত্যন্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশের জার্নালিজমের জগতে he was very very known. He actually sent so many trends. We will come about this দেশি পোশাক, কারণ আমরা তখন দেশি পোশাককে প্রমোট করেছি। Okay, how about you? Mahathir বললে I can just think of Mahathir. Yeah, unfortunately I don't think my story is quite as glamorous as yours. I think my parents probably really had a thing for the ex-Prime Minister of Malaysia, which is Mahathir Mohamad. I know the literal meaning of Mahathir in Malay, I think, is present. That's what my dad told me. But I think it's a lot more cooler when I tell people that it means big arrow in mix between Urdu and Persian. I think. Fantastic. Yeah, I think that sounds a lot more cool. Yeah, so that's something that when people ask me first, I prefer to tell them that meaning. But nonetheless, I do like the name now. Do you like? Yeah, when I was younger, I did find it a bit. It's because it was quite difficult for my friends and my teachers to pronounce at school. But yeah, I do appreciate it now. I really do. You know, আমাদের কালচার, আমাদের বাংলাদেশ থেকে কিন্তু মাহাথির মোহাম্মদকে খুব রেসপেক্ট করি, the things that he has done for the country. Cool name. Thank you. How about you, Propa? Propa মানে কি? Propa মানে হচ্ছে a person who gives thirsty people water. আর আমার পুরো নাম হচ্ছে প্রপা রেজওয়ানা আনোয়ার। আর রেজওয়ানাটা রাখা হয়েছে কারণ আমার মায়ের মিডল নেম, her middle name is রেজওয়ানা, আর আমার
Khala, her middle name is also Rizwana, so then they thought that they should continue the legacy. আসলে আমার নাম রাখার আগে একটা লম্বা ঘটনা হয়েছিল আসলে অনেকগুলো নাম শর্টলিস্ট করা হয়েছিল এর মধ্যে বেশি নাম আমার মনে নেই কিন্তু তারপরে গাফার আঙ্কেল আছেন উনি আমার যিনি 21 ফেব্রুয়ারি গান লিখেছেন উনি আমার নামটা পছন্দ করেছেন আর প্রপা হচ্ছে someone who gives thirsty people water so then my mom was quite happy because she wanted that when I'm older that I should go out and help the society so it's an appropriate name it inspires me to help the society how lovely আসলে আমাদের নামগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা অনেক সময় সময়কে চিহ্নিত করতে পারি অনেক সময় ইতিহাসকে চিহ্নিত করতে পারি আমরা জানি বাংলাদেশের যখন বাংলাদেশের জন্ম যখন হলো people were named as বিজয় তারপরে হচ্ছে জয় বিপ্লব all that তাই না তখন এরকম নাম হয়েছে তো আমি না একটু বলতে চাই যে নাম this is something to do with our culture I have seen like here Caucasian families they don't really they have got a repeated name like there's less variety within their names and sometimes they don't have a meaning this is something to do with our culture what does it mean to you as a culture what do you think who wants to go first culture টা কি আসলে ভাষা আর সংস্কৃতি তো পাশাপাশি চলে সো যেই বাড়িতে সংস্কৃতির চর্চা হয় সেই বাড়িতে ভাষাও তো একসাথে চর্চা হচ্ছে আর সংস্কৃতিটা আমাদের জানা উচিত কারণ it's something which since we're in this country and we're having a totally British environment except from our houses we need to be able to express our culture to our future generations and to ourselves because unless we enjoy our culture we won't be able to express our language our heritage and when we go to Bangladesh ourselves then we won't be able to enjoy as much as we would be able to if we knew our culture so it's really important that we do this right so the importance is covered Mahathir do you like to go a bit more about when we think about culture what is the whole package is about well no I think culture fundamentally defines who we are it can be quite difficult like people like myself and proper when we're living in this country our parents are of Bangladeshi origin and we're living in Britain sometimes people of our age find it rather difficult to identify themselves but I think if you can take the benefits of both the British culture and the Bangladeshi culture you can create a hybrid if you like of a person and fundamentally I think that's what flourishes in a multicultural society like Britain I think the history is very important the culture is very important our heritage is very important and we have to these are very sacred things which we definitely must cherish I think তোমার কি মনে হলো ওদের কথা শুনে কি মনে হয় আমাদের এই প্রজন্মের বাচ্চারা যারা ছেলে মেয়েরা এখানে বড় হয়েছে তোমার কমেন্টসটা শুনি ওরা কি ঠিক বুঝতে পারছে they are very sweet and cute I must say thank you and tell me মানে ওটা তো ওরা কিউট আর সুইট ওটা থ্যাংক ইউ পেলে কিন্তু বস্তুটা কি ওরা যে বলছে ওটা কি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারছে হ্যাঁ ওরা করতে পারছে কারণ আমরা যে বাংলাদেশটাতে বসবাস করি আমাদের দেশ বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ হচ্ছে সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ একটি দেশ যে দেশে বই মেলা হয় প্রাণের মেলা হয় যে দেশে বৈশাখী মেলা হয় হ্যাঁ সারাটা দিন সেই রোদের মধ্যে পুরো আমরা কিন্তু সেই বৈশাখী মেলায় যাই গান হয় তারপরে আমাদের যারা উপজাতিরা আছে ওদের অনুষ্ঠানগুলো হয় সবকিছু মিলিয়ে গান ভাষা সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু আমাদের এই সংস্কৃতি we are coming to the ভাষা তাইলে ভাষাটা কি খুব ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা এটার জন্য যে ভাষা আন্দোলন হয়েছে হ্যাঁ এটা আমাদের জীবনে একটা বিশাল অধ্যায় এবং এই কারণেই তো আমাদের বইমেলা তাই না আমাদের প্রাণের মেলা আমি যেটা বললাম এক্ষুনি তো ভাষা সঙ্গীত নৃত্য সবকিছু মিলিয়ে আমাদের আইডেন্টিটি হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি আমাদের কালচার আচ্ছা এখন বলি অ্যাজ এ প্রেজেন্টার অ্যাজ এ মিডিয়া পার্সোনালিটি যেটা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে আমি ভুলে গেছি আমি তো তুমি করে বলছি কারণ আমি তো তুমি করে বলবেন হ্যাঁ তো এটা একটু আমার অডিয়েন্সকে বলা উচিত আমার খুব কাছের মানুষ প্রিয় বাংলাদেশে কাজ করছি আমি ওর সঙ্গে অনেক কাজ করেছি বাংলাদেশে থাকতেও করেছি এখন তো তুমি একটা বিশেষ কাজে এসছো এটা মনে করে শেষের দিকে একটু বলবে তার আগে একটু বলো তো দেখি যে অ্যাজ এ প্রেজেন্টার as a program producer as a public person মানুষকে ফেস করছো শত শত মানুষ আজকে তো আমাদের মিলিয়নস অডিয়েন্স আছে এই অডিয়েন্সের সামনে তুমি যখন আসছো তখন তোমার একটা পারসেপশন আছে যে তুমি কিভাবে চাও হাউ দিস অডিয়েন্স উড টেক আই মিন এটাকে আরো ভালোভাবে বলি হোয়াট উড বি ইয়োর এক্সপেকটেশনস অ্যাবাউট কিভাবে নিবে অডিয়েন্স এক্সপেকটেশনস অ্যাবাউট ইউ যে তোমাকে কি হিসাবে প্রেজেন্ট করতে চাও could I make it clear yeah okay বলো
আমি তো মূলত উপস্থাপনা করি, হ্যাঁ। উপস্থাপনা করতে গেলে কিছু কিছু জিনিস খুব বেশি জরুরি হয়, যেটা হচ্ছে পার্সোনালিটি এবং বাচনভঙ্গি এবং বিহেভিয়ার। আমার যে কন্ডাক্টটা আমার আর্টিস্টদের সাথে, এটা প্লাস আমার দর্শকদের কাছে আমার জনপ্রিয়তা, এটাকে আমার অর্জন করে আনতে হবে। দর্শকরা আমাকে যাতে নেয় যে তার উপস্থাপনা আমার ভালো লাগছে, হ্যাঁ। তো আমাকে আমি মনে করি যে নতুন প্রজন্মের যারা আছে, হ্যাঁ, যারা উপস্থাপনাতে আসবে, আমি তো অনেক দিন ধরে করছি, হোস্টিং করছি, তো ওরা যারা আসবে ওরা যেন শিখে আসে বিষয়গুলো, যাতে করে আমি নিজেকে একজন প্রেজেন্টেবল উপস্থাপক হিসেবে আমি দর্শকের কাছে আসতে পারি, দর্শক আমাকে নিতে পারে। তো তুমি বলছো যে এটা শেখার ব্যবস্থা আছে, অবশ্যই বাংলাদেশে শেখার কি আছে? ব্যবস্থা আছে, হ্যাঁ, ট্রেনিং কিরকম? আছে। যেমন আমাদের নতুন প্রজন্ম উচ্চারণের কি উপর, করছে এখন? নতুন প্রজন্ম এখন ওরা অনেক কিছু, অনেক কোর্স উচ্চারণের করছে, উপর করছে, উচ্চারণের উপর করছে, pronunciation। তারপর মেকআপ, গেট আপ, তারপর আমাদের পশ্চার, সবকিছু মিলিয়ে এগুলো হ্যাঁ, কি ট্রেনিং হচ্ছে এগুলো ট্রেনিং বাংলাদেশে? হচ্ছে বাংলাদেশে, এখন হচ্ছে। আগে তো আমাদের সময় ছিল না। স্বামী আপা, আপনি তো নিজে প্রেজেন্টার, কারণ যে সময় আপনি উপস্থাপনা করতেন, আপনার অনেক অনুষ্ঠান আমি দেখেছি সেই বিটিভিতে অনেক আগে, যখন আপনি করতেন, হ্যাঁ, তখন কি ছিল? এগুলো ছিল না, না। ছিল না। আমি যখন শুরু করলাম 1999-তে, তখনও কিন্তু ছিল না। এখন তো শেখার মানে আমরা শিখছি, তাও আমরা শিখছি, কিন্তু এখনকার যারা এই জেনারেশনে, এই প্রজন্ম, তারা কিন্তু শিখে আসছে। হ্যাঁ, তোমার অডিয়েন্স তো মূলত বাংলাদেশের হ্যাঁ। অডিয়েন্স। আমাদের এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা কিন্তু দে আর ফেসিং মাল্টি রেশিয়াল, মাল্টি কালচারাল, মাল্টিলিঙ্গুয়াল অডিয়েন্স। ওদের জন্য কি হবে? ওদের কি হতে হবে? ওদের জন্য তোমার মনে হয় কি কি গুণ দরকার? ওদেরও সেম জিনিসটাই, মানে আমরা যেমন শুধু বাংলাদেশিদের সামনে নিজেদেরকে প্রেজেন্ট করছি, হ্যাঁ, ওদেরও এই গুণগুলোই থাকতে হবে। এবং স্পেশালি ফার্স্ট থিং ইজ আত্মবিশ্বাস, কনফিডেন্স। নিজের উপর কনফিডেন্স, এটা ওদের কি থাকতে দরকার হবে। আছে বাঙালি হয়ে প্রেজেন্ট হওয়া? অবশ্যই, অবশ্যই। তোমরা কি এগ্রি করো? আমরা আমাদের অনুষ্ঠান এই একটা ব্রেকে যাব, তার আগে ছোট ছোট করে বলবে। একটু বলো তো মাহাতির, what should be the quality for a person, who is going to be a media personality? I think they have to be interactive. They have to be able to get along with their viewers, and they have to be able to get along with the people that they work with as So well. what sort of quality would make them to do so? Like she said, confidence is very important. How But about it's just the about sense of humor? sense of humor is very important. Yeah, Is but it? sometimes it depends on what kind of program you're presenting. Of course, if we're looking at more political channel like that, humor potentially isn't that important. But on a day-to-day channel, humor is very important. But I do think it's just about being approachable, and your viewers should be able to feel as though you're really down to earth and you're one of them. I think that's what's very important. Wow. আর একটু In addition to ইন্টারাপ্ট that- করি শামিপা, সেটা হচ্ছে একজন প্রেজেন্টারকে, হ্যাঁ, তাকে কিন্তু তার চারপাশের জগৎ সম্পর্কে জানা থাকতে হবে। So I well informed. must know, হ্যাঁ, যে কি হচ্ছে, আমাকে নিউজ পেপার পড়তে হবে, আমাকে নিউজ জানতে হবে যে প্রতিদিন কি হচ্ছে দেশে বিদেশে, এভরিথিং, আমাকে সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। And do you think, okay. Like Paya said that how you talk depends upon the type of show. I think it also depends upon who you're talking to, because for example, when I talk in Bangla on Bangla shows, then often my audience is mainly an adult audience. Whereas আমি একটা ছোট্ট খবর নামে একটা ছোটদের খবর করি, ওটার মধ্যে বাংলা থাকে, ইংরেজিও থাকে, but my main purpose of this mini news is to get across news stories to little children. So then I have to talk a lot in English, but within that I try and mix some Bengali. So it depends upon who you're talking to as well as what the situation is. Thank you. We are going to have a short break. সঙ্গে থাকুন, খোলা জানালার সঙ্গে থাকুন। আপনাদের বাড়ির জানালাটা খুলে দিন, আমাদেরকে দেখতে পাবেন। আমরা চলে আসবো একটু পরেই। ফিরে এলাম খোলা জানালা নিয়ে। খোলা জানালা, ইট ইজ অ্যাজ ইট ইজ। যা দেখছেন এই জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। আমরা কথা বলছিলাম পুনম প্রিয়ামের সঙ্গে, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। আমরা কথা বলছিলাম আমাদের ভবিষ্যতের ব্যক্তিত্ব, আমরা আশা করি মাহাথিরের সঙ্গে, প্রপার সঙ্গে। প্রপা এবং মাহাথির, আমরা বোধহয় কালচার নিয়ে কথা বলেছি। And do you know, I mean, I sometimes feel like যেই দেশে আমরা আছি, রেস একটা বড় ব্যাপার। এবং এখানে আমরা দেখেছি যে ইনস্টিটিউশনালাইজড রেসিজম আছে। আবার হলো যে একটা পর্যায় পর্যন্ত আমাদের মানুষ যেতে পারে, বাট আফটার দ্যাট লেভেল
আমি খুব আমাদের মানুষ খুব কম দেখি, নট অনলি আস, এশিয়ানস কম। তো এগুলি there are various profession and media presentation or media personality, this is not really very much appreciated from our parents, I have to agree. So we will come into that point, but to me I feel like it's not black, it's not white, or it's not brown, there is only one race which is human. And you know, I mean, to me this is what I want to perceive, this is how I want to communicate with my audience. Also culture is something where you can say, okay, amar culture bhalo. Only then you can claim amar culture is something different. Yes, exactly. There are many barriers between the races, but one of the ways that we can solve this problem is by expressing our culture to all the different other cultures. So then they will understand our culture and it will be widely accepted, and then we won't have this racism as much. And when you present culture, is there any conflict, do you expect? No, I think I like to be a bit of an optimist about this, and I think in this context I'm very liberal that all cultures should be, as an individual, we should all appreciate our culture, and by letting each culture flourish, we as society as a whole can flourish, and through that means we can get the best argument through and adopt the best form of just government and society and institutions all around will be the best possible they can be if we allow everyone to flourish how they want to be presented as. So our identity is very important, like I said, and if somebody is, I don't know, from Nigeria and they really appreciate the Nigerian identity, they should be allowed to pursue it, definitely. I don't think I anyone should. absolutely agree. কারণ যে কোনো মানুষেরই তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি কে, কি আমার পরিচয়, আর সেই প্রশ্নটার উত্তর দিতে গেলেই তো তাদের সংস্কৃতি এবং ভাষাটা শিখতে হবে. And also if we learn it ourselves, then we also need to teach others. So then The way you guys are, you know, talking, you have inspired our audience, so let me I've been inspired by others যে myself. তোমার ফ্যান এখানে পাওয়া যাচ্ছে, পুনম, খুব ভালো লাগলো, দেখো তোমার সম্পর্কে সবাই এখানে বিলেত এইভাবে খুব জানেন। honored. Thank you so much. So let's talk about what we were saying. আমি বলছিলাম যে as a profession, what do you want to be in future? Well, I want to be. Your parents. My parents have been very supportive in this field, and I'm very grateful for that. I do want to get involved in journalism. I do one day wish to become a journalist. And I know there is some problems, I think, attached to our society where we have to become doctors or lawyers or that sort of thing. Exactly, ওটা নিয়ে বলবো আমরা। But no, definitely, my parents have been really supportive. My mother, particularly, from me. Obviously, my father is a journalist to the Bangladeshi community, and my mother, since a young age, has been very supportive, saying, "Okay, look, you do whatever you wish to do." And now, journalism is something that I found particular interest in. চমৎকার লাগছে না? তুমি মনে করো অনেক ভালো আমাদের লাগছে, অনেক। আমাদের মধ্যে এটাই কিন্তু বিলেতে বেশিরভাগই ডক্টর, অ্যাকাউন্টেন্ট, প্রপা মনে করো। আই উইল কাম ব্যাক টু ইউ, বাট লেটস লিসেন টু ফ্রম পুনম। এই যে আমাদের এই জেনারেশনের মধ্যে, দেশেও তো এই টেন্ডেন্সি আছে, ধরো মিডিয়াতে আসলে, জার্নালিজমে আসলে মনে করা হয় যে এরা হয়তো অত সলভেন্ট হবে না, অর্থায়ন হবে না, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এগুলি হয়, যার জন্য আমাদের ডাইভার্সিটিটা কম। কারণ প্রপার মাহাতিরকে আমাদের খুঁজে নিয়ে আসতে হয়েছে যারা এই মিডিয়াতে আছে আজকের প্রোগ্রামের জন্য। তো কি মনে করো দেশে কি অবস্থা, এবং এটাতে কি সত্যি তোমরা কিভাবে বেঁচে আছো? আমরা কিভাবে বেঁচে আছি? আমরা ওয়েল পেইড, ডেফিনেটলি ওয়েল পেইড। সো অ্যাজ এ প্রফেশন ইউ ফাইন্ড। এখানে আমি একটা কথা বলি যে একটা সময় ছিল মিডিয়াতে, তখন কিন্তু অত একটা আর্থিক মানে সচ্ছলতা ছিল না, কিন্তু এখন কিন্তু মিডিয়াকে আমরা যদি মিডিয়ার উপর ডিপেন্ড করি, আমরা কিন্তু সবকিছুই করতে পারবো, মানে এতটাই সচ্ছল হওয়া যায়, আমরা ইজিলি কিন্তু ডিপেন্ড করতে পারি। বাংলাদেশে এটা হচ্ছে, বাংলাদেশে এটা হচ্ছে। একটা সময় স্বামী আপা, একটা সময় যারা মিউজিশিয়ান, হ্যাঁ, যারা বাজাতেন, হ্যাঁ, তাদের কিন্তু টাকা পয়সা অনেক মানে সলভেন্সি ছিল না, কিন্তু এখন একজন মিউজিশিয়ান তাদের এত ট্যুর করতে হয়, এত কাজ থাকে, মানে ডিপেন্ড করে কাজের উপর। Is it because the thing has become so global? দেশের বাইরেও তাদের, আমরাও তো এখানে নিয়ে আসি দেশের আর্টিস্টদের, সেই জন্য কি একটা কারণ হতে পারে? সেটা একটা কারণ হতে পারে। এটা তো প্রায় দেখি বাইরে ঘুরছে। এবং আমি নিজেই তো মিডিয়াতে কাজ করছি প্রায় 15 বছর হয়ে গেল। হ্যাঁ, তো আমার কাছে মনে হয় যে মিডিয়াতে ইজিলি মানুষ আসতে পারে, মানে কোনো কিছু চিন্তা না করেই যে আমাকে ডাক্তারি হতে হবে, আমাকে ইঞ্জিনিয়ারিং হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। মানে একজন ফুটবলারের মতো আমাদের দেশের আসতে পারে, সাকিব আল হাসান যেরকম হচ্ছে, তেমনি আমাদের যারা এখন আইকন আছেন তারা ওদের। আর আরেকটা কথা, কিন্তু একজন শামীম আজাদ কিন্তু একজনই হয়,
ব্রিলিয়ান্ট। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আপনি যতই বলেন, অনেক আছে, আমাদের বাংলাদেশে আছে, ইংল্যান্ডে আছে, ব্রিটিশ বাংলাদেশি যারা, হ্যাঁ, কিন্তু একজন শামীম আজাদ একজনই হয়। আমি এটাই মিন করলাম যে মিডিয়াতে আমরা যারা কাজ করছি আর কি, যে মিডিয়ার সম্মানটা কতটুকু। আমার তো ভাই লিখে পয়সা আদায় করতে হয়, আমি তো মানে একটু মিডিয়াতে থেকে যেভাবে পাই না, আমি লেখালেখিতে তো মানে তারপরে একটা জায়গা আছে তো সেটা বলছি comes about journalism, আসলে লিখে তাইলে বাঁচা যাচ্ছে। কিন্তু Of সাহেব course, আমি আপনার তো তো একটা বেঁচে জায়গা আছি। আছে, হ্যাঁ, একটা হ্যাঁ। একটা পজিশন আছে একটা, হ্যাঁ, যেখানে আপনি কাজ করছেন। আমরা প্রত্যেকেই যার যার জায়গা করে নিয়েছি, তো So এটা you যে have একটা to achieve সম্মান, it. হ্যাঁ, অ্যাচিভ করতে হচ্ছে। Proper. So she's into presenting because she likes presenting, and Haya wants to be a journalist because he likes journalism. আর সেই কারণে আমি মনে করি যে কাজের মধ্যে তো টাকা উপার্জন করাটা সবচেয়ে বড় কথা না, it's whether or not you enjoy doing it. And so for me, although lots of people have been forced into being doctors and engineers, for my case, I actually wish to be a doctor when I'm older. And so from an early age I've been interested in first aid. তাছাড়া আমি বাংলা গান গাচ্ছি, বাংলা কবিতা আবৃত্তি করছি। কিন্তু বড় হলে আমি ডাক্তার হওয়ার পাশাপাশি আমার একটা পরিকল্পনা আছে, সেটা হচ্ছে যে আমি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে একটা ইংলিশ একটা ফিউশন করতে চাই। এটা Very হচ্ছে good. যে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে নিয়ে এটার কিছু ইংলিশে অনুবাদ করা হয়েছে, এটা আমি মেশাতে চাই। আর এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা আমাদেরকে বলেছেন যে আমাদের পশ্চিম এলাকার থেকে আমাদের কালচার কিছু মেশাতে হবে। And so I really believe in that, so I want to incorporate my Western identity with my Proper, এত Eastern কিছু জানো কি identity. করে? শি ইজ ভেরি So, ট্যালেন্টেড। can I ask you, তোমাদের সোর্স অফ ইনফরমেশন কি? কোথা থেকে তোমরা এই যে কালচারকে ডিপিক্ট করছো, বা thinking about the heritage or the way you want to represent yourself? Where do you get all this information? Before I answer that question, I'd just like to say what Proper has proposed is very good, and I think if we do get involved Thank in you. one particular industry, we should all try and be all-rounded individuals that can branch out and do lots of other things. That way, we can understand potentially what's the best for us, and we know exactly how other people are working as well in particular industries, and that way we can be more tolerant of other jobs as well. Sometimes there's a bit of a stigma attached to particular professions, but if we're all-rounded, we do music and medicine and all sorts of other things, we can become more all-rounded, and I think that's very important. And answering your actual question, which you put now, which was sources. Sorry. Obviously, what happens in the news is very important. We look at media sources like BBC and Al Jazeera. I think you have to get a balance between what forms of news you look at, because the mediums can be And about the particularly content? different. Yeah, of course the content will fluctuate in journalism. You've been very experienced in the journalism industry, so you know yourself that everyone has an agenda. So depending on what That's it. news outlet you do look at, the news will fluctuate in a particular direction. But I think it's very important that you get, again, the diversity, so you as an individual can make your own judgment as to what you wish to believe. But of course there's now the rise of social media. We have Twitter, we have Facebook. We can get all sorts of news updates from these mediums as well. This balance is not only important within the news, but it's also important because we're getting things from our society. It's important that we also give things back to our society. And being female, I think it's important that, we're literate, we practice our culture, because before females were at a disadvantage. And so being a British Bangladeshi female, I think that I have a duty to teach others to practice our culture. তোমার কি মনে হয়? আমার তো মনে হয় এই জায়গায় ওদেরকে বসিয়ে দেই না, they will do better now. এই প্রজন্মের যারা, হ্যাঁ, ওদের জন্যই তো আমাদের দেশটা এগিয়ে চলেছে। আচ্ছা বলো তো সামনের দিকে। পুনম, তুমি আবার শামীম আজাদ বলো না, তোমার লাইফে I'm not buttering a lot. I'm not buttering. শোনো, I একটু like it বলো so যে much. অ্যাজ এ মিডিয়া পার্সোনালিটি দেশে তোমার কে ইন্সপিরেশন? আমি একটু আগে কি বললাম, আমার একজনই আইডল, শামীম আজাদ। দেশে বিদেশে একজন বাঙালি নারী শামীম আজাদ, উনি আমার একেবারে ছোটবেলা থেকে আমার আইডল। আরেকজন আইডল আমার আছেন, তিনি হচ্ছেন গীতিয়ারা সাফিয়া চৌধুরী। আচ্ছা, উনি তো ধরো তোমার অ্যাডভার্টাইজ, হ্যাঁ, গীতিয়ারা আপা হচ্ছেন যে প্রথম, মানে ওনার অনেক কোয়ালিটি, মানে ওনাকে দেখে আমি অনেক কিছু শিখেছি, হ্যাঁ, যে কিভাবে এগিয়ে যেতে হবে, একজন মেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। আপা কিন্তু অনেক স্ট্রাগল করেছেন, হ্যাঁ, আমি তো ইন্টারভিউ করেছিলাম, কিন্তু আমি ছোটবেলা থেকে সে গীতিয়ারা সাফিয়া চৌধুরী খুবই ভক্ত, প্লাস আপনি।
Sorry, may I ask you one question actually? please. Sorry, Yeah, sorry. sure. We're honoured to be sitting. Feel free to ask Yeah, no questions. problem. We're honoured to be Yeah, sitting yeah. alongside a legend like yourself, so I'll take this opportunity to ask you a couple of questions. I wanted to ask you, you've obviously been involved in Bangladeshi media. How do you think Bangladeshi media differs from the media we have here? Obviously, we have branches of particular Bangladeshi news mediums that are here, and they're obviously not as well funded. But how do you think that has a very important effect on? Yeah, I must say one thing, that Bangladeshi programs, you know, we make the programs and we work hard, and our technology. Okay, I'm a Final Cut Pro editor also in my channel, plus producer. We have to work hard, and we make programs. They are very nice in Bangladesh. Shamimpa knows that. Here, programs are also nice because British Bangladeshi. দুইটা জিনিস, একটা হলো আমাদের কমিউনিটির হ্যাঁ, আমি সেটাই মিডিয়াতে বলছি বলো। যে ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা যে অনুষ্ঠানগুলো করছে, হ্যাঁ, তারাও কিন্তু বাংলাদেশটাকেই বানিয়েছেন এই দেশে। আরেকটা দেশ বলতে কি বাংলাদেশটাকেই পাচ্ছি আমি যেমন এখানে এসেছি এবছর বিএসকের একটি যে বইমেলা হবে, বিএসকের যে ফেস্টিভ্যালটা হবে, এটাতে হোস্ট করার জন্য বাংলাদেশ থেকে। হ্যাঁ, এটা তো একটা কালচার আমাদের, ঠিক আছে? তো এখানে এই যে কাজগুলো হচ্ছে, এখানে তো বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে। আর আমাদের দেশেও কিন্তু যে কোনো অনুষ্ঠান যেটাই আমরা করি, বাংলাদেশকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি। প্লাস ড্রেস, আমাদের পোশাক, এই পোশাকের ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমাদের উচিত বাংলাদেশি শাড়ি পরা, বাংলাদেশি যে তাঁত আছে সেটা ইউজ করা, কেন সবকিছু কেন, তাহলে আমরা বাঙালি নারী, হ্যাঁ, আমাদেরকে শাড়িতেই মানায়। এবং আমি একটি ব্র্যান্ডের নাম বলবো, রং। আমি সবসময় রঙের শাড়ি পরি, শাড়িগুলো এত সুন্দর, এত সুন্দর, এত প্রেজেন্টেবল। যে এই যে একটা প্রমোশনের একটা সুযোগ, জি আমরা তো মানে this is an opportunity when you are in front of media, yes like to promote your culture, your tradition and your material. this সেটা বলছো opportunity is actually increased. আগে তো এত বাংলা চ্যানেল ছিল না, আগে এত বাংলা পত্রিকাও ছিল না, so it was harder for us to express our views, say if we were little children. So for Auntie's generation, for example, it was probably harder to get into media than it is for us now. So we're very lucky to have that opportunity. I do think fashion is very important as well, like you say, and it is a way of us potentially advertising our culture to a wider audience. But I was fortunate, yeah, definitely. I was fortunate enough how to. about like being born from a Bangladeshi family? তুমি এখন যাচ্ছ মাহাতির একটা জায়গায় যাচ্ছ যেখানে তুমি তোমার দেশের ম্যাটেরিয়ালটা নিয়ে যাও, যদি তোমার কান্ট্রি অফ হেরিটেজ যেখান থেকে আসছে, তুমি একটা প্রেজেন্টার, তোমাকে অনেকে ফলো করবে। তখন তারা যদি দেখে যে তুমি হয়তো একটা, আমি নাম বলবো না, অন্য একটা দেশের হয়তো তাদের আউটফিট, হয়তো পাগড়ি লাগাই গেলে, হয়তো বা দেখা গেল যে একটা জমকালো চুমকি টুমকি পড়ে গেলে, যেটা আমাদের কালচার না। Is this a problem? No, of course not. Of course not. I think that's very good, because you may, as a presenter, like you acquire a certain fan base, and they will literally be religiously follow you, and whatever you say to them, they will be happy to adopt. So if you can show them. So তুমি কি মনে করো যে কোনো পোশাক পরবে না, তুমি তোমার নিজের হেরিটেজ থেকে জিনিস পরবে? It's about getting the balance, really. I think you, depending on the situation, of course, you should wear what you wear. But I was privileged to have a chat with Gokwan. I was reporting with News UK and Advertising Week, and Gokwan is obviously the fashion guru and the TV personality. He was saying how the fashion is is you, and you're representing yourself through what you wear. And of course, if you're dressed poorly, it's going to be a lot more difficult to grab the viewer's attention. So fashion is definitely very important, and I think once you acquire that fan base, which you guys have acquired, what you tell your fans, they will honestly listen to. And if you can change up your style a bit and the way the culture that you sort of express, they'll be happy to adopt that and happy to listen to that. Between style and fashion? Well, style is, I think, more to do with the culture, because the culture has its own style to do with its songs, to do with its dance, whereas fashion is more to do with time, because fashion changes over time. And I definitely agree with Haya, how he said that how you dress, it
it shows what kind of person you are. And as I said before, if you dress in a certain way and spread the culture, then it does eradicate racism. There is a factor that if you wear clothes from your own country, then you are representing your country. But then also if other people wear clothes from your country, then you're mixing the cultures, which also eradicates racism. For example, in my school, once a year we have a music festival, and it's named after one of the people who founded my school. And there we have lots of different types of criteria that we have to fulfill. For example, there has to be some classical song, some kind of Eastern song. So I'm always doing the Eastern song. And sometimes, like last year, we had a Bollywood dance. So I wore Eastern clothes, and then I got some of my friends to wear Eastern clothes with me. But the thing is, they weren't all from Bangladesh. In fact, I was the only Bangladeshi. Yet I got people to wear similar clothes to me. We all had a lot of fun. And through that, our culture was highlighted. এক্সেলেন্ট শাহাবা, ওরা যে হ্যাঁ বলো আমি একটা কথা বলি, হ্যাঁ, আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো, যেহেতু বাংলাদেশের ফ্যাশন আপনি চালু করেছেন প্রথম, তো বাংলাদেশি ফ্যাশন হ্যাঁ বাংলাদেশের ফ্যাশনটা আপনি প্রথম চালু করেছেন, যে আমাদের ফ্যাশন শো থেকে মানে ধরে বিচিত্রার সবকিছুই। অবদান আর কি হ্যাঁ, হ্যাঁ ওইটা আপনার হাতেই করা। আমি জানতে চাইবো এই জিনিসটা, যে আমরা যে ইভেন্টস গুলো করি বাংলাদেশে, ইভেন্টস করি, আমরা কন্টেস্ট করছি, হ্যাঁ, তো এখন দেখা যায় যে আমাদের কন্টেস্টগুলোর মধ্যে আমাকে করতে হয়, তো একটা ইভেন্ট করা আমারও কথা ছিল কোনো এক সময়। প্রশ্নটা কি? তো প্রশ্নটা হচ্ছে যে এখন কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা করছে আমাদের বাইরের কান্ট্রিগুলোর সাথে, একদম। এই ক্ষেত্রে মিস ইউনিভার্স বা মিস ওয়ার্ল্ড বা মিস বাংলাদেশ এটা হতে গেলে আমি যেহেতু বাংলাদেশি শাড়ির পক্ষে কথাটা বলেছি, হ্যাঁ, তো আমি বলেছিলাম যে আমাদের মেয়েরা শাড়ি পরবে, তারা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করবে ফোকলোরে যেভাবে আমরা শাড়ি পরি ওইভাবে, কিন্তু ওটা মানে এগ্রি করা হয়নি। তো কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে এই যে পাশের দেশের সাথে যে কন্টেস্ট, হ্যাঁ, এটা করতে গেলে কি আমাদের এটা চেঞ্জ করতে হবে? আমি আপনাকে প্রশ্ন করলাম। উত্তরটা ব্রেকের পরে দিতে হবে। প্রিয় শ্রোতা দর্শক যারাই আছেন, পুনম প্রিয়া, মাহাথির এবং প্রপার সঙ্গে কথা বলছি খোলা জানালায় আবাহন রেখে ব্রেকে যাচ্ছি, থাকুন সঙ্গে। খোলা জানালা, ইট ইজ অ্যাজ ইট ইজ, যা দেখছেন তাই। খোলা জানালায় আমরা কথা বলছি পুনম প্রিয়ামের সঙ্গে, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং আমাদের ভবিষ্যতের মনে করি যারা আমাদের রোল মডেল হবে তাদের দুজন। বাংলা টিভি ওদেরকে অনেক দিন থেকে উই হ্যাড বিন স্পাইং, মাহাথির এবং প্রপা আছে, এরা আসলে এখন এই মুহূর্তে যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, আমি আসলে পুনমের কথাটার উত্তর দেব, দিয়ে আমি বলতে চাচ্ছি মাল্টিটাস্কিং, বিকজ আই হ্যাভ সিন ইউ আই অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ থিঙ্কিং অফ ওয়েন ইউ ওয়ার সেইং all-rounded character না হলে কিন্তু media presentation আসা যায় না. So after I give her answer, can you talk about how important that this multi-talented personality when you are a media person or in journalism? Okay, Poonam, আমার যেটা মনে হয়, when an opportunity comes to you or to anybody, first of all I would think about my interest. If I am hosting it, I'll see যে আমার এজেন্ডাটা ফিল আপ হয় কিনা। সেইখানে তো আমি বাইরের কোনো পোশাক প্রমোট করে আমার লাভটা কি? এই ব্যবসা বা বাণিজ্য আমি কেন দেব, ভারতকে কেন দেব, পাকিস্তানকে কেন দেব? সেটাই তো। অথবা এই ম্যাটেরিয়ালটা যেটা, তাহলে আমার তাতে কি পাবে, আমার এই যে বুটিকের মালিকরা কি পাবে, আমার ডিজাইনাররা কি করে মানে এত বড় একটা প্ল্যাটফর্ম পাবে। আমি যদি সুযোগ পাই, আমি তো একা খাবো না, আমাকে খেতে হবে আমার দল নিয়ে। I believe in, like, we always why we fail to achieve the target, to my opinion, Propa and Mahathir, I think we have to really think more collectively. The benefit that we should get collectively, not an individual person. An individual person can never grow up because it's a cluster. You flourish in a cluster. What do you think? Yeah, definitely. ওকে, অলরাইট, দেন মুভ করে তুমি বুঝলা, আমি তো অবশ্যই বাংলাদেশি একটা পোশাক রাখবো, বাংলাদেশি কাপড় রাখবো, কিন্তু ওইটা আদৌ রাখা হয় কিনা না করতে হবে। এই যে আমাদের এই সুযোগে আমরা এটা বললাম, এই প্রজন্মকে এই দায়িত্বটা নিতে হবে। ও রাইট, শি ইজ হিন্টিং অন ইউ, সো ইউ গাইস থিংক অ্যাবাউট ইট। If I could give you a quick answer to that question as well, I do think, however unfortunate it may be in your opinion,
it's the toll that globalization takes on our countries. There is now more of a uniform style or uniform dress, and on competitions like Miss Universe and Miss Bangladesh, women are being judged all over the world, and I think they have to standardize what they wear, because if a woman is wearing a sari and the other one is wearing, I don't know, barely any clothes, it's hard to sort of it's hard to judge. So and I think globalization has meant, because that's the more of the culture around the West, I think globalization has meant that these competitions take place with women wearing barely any clothes. How unfortunate that may be. It'd be great if everyone was judged upon how they wore their sari. Well, That'd be brilliant. If but I'm afraid, Bangladesh is the host, they should take the opportunity. yeah, for of that. course. But then once you go a step further to Miss World and Miss Yeah. Universe, that's Then when it you gets a need bit to more difficult. compromise a Yes, bit. of course. But you But have to have a definitely you limit. have a point. Of course, yeah. I think there should be a limit, isn't it? Mhm. এদেশে তো it's actually quite different from Bangladesh because এদেশে তো ঘরের থেকে এক পা বাইরে দিলেই তো একটা পুরোপুরি ইংরেজি পরিবেশ, আর সেজন্য আমাদের প্রজন্মের জন্য তো খুবই কঠিন হয়ে গেছে বাংলাটা শেখার জন্য। এজন্য I expect adults to talk to us in Bangla, because if they Yeah, don't she's talk to right, us in yeah. Bangla, then how are we supposed to talk in Bangla? যেমন আমি যখনই আমার মায়ের সাথে কোনো বাঙালি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাই, তখন আঙ্কেলরা আমাকে দেখেই বলেন হ্যালো পাপা হাউ আর ইউ, কিন্তু এর উত্তরে আমি কি বলবো? আমি কি বলবো যে ইয়েস আঙ্কেল আই এম ফাইন, নাকি আমি বলবো যে আমি ভালো আছি? এটা তো বড়রা যদি আমাদের সাথে বাংলায় কথা বলেন তাহলে আমরা বাংলা বলতে আরো অনুপ্রাণিত হব, আর এর জন্য পরবর্তী প্রজন্মের সাথে সবারই বাংলায় কথা বলা উচিত বলে আমি মনে করি। এবং আমি জানি যে বাসায়- মাহাতিরও বাসায়- এটা বলবে, ওদের তো মতামত এটা। আমাদের এই অনুষ্ঠানটা মূলত যে ওদের প্রজন্মকে, ওরা ইন্ডিভিজুয়ালি, ওরা নয়, ওদের জেনারেশন, আসলে ওদের জেনারেশনে আমরা দেখেছি বাংলা বলাটা কমে গেছে, তাই না? জি Yes, এবং সেই জন্য যদি, কিন্তু এটা তো ওদের ফল্ট না, মানে ওদের সাথে বাংলা বলা তাহলে হচ্ছে বলো না। তুমি আমাদের প্যারেন্টসকে কিছু বলবে। আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে প্যারেন্টসদেরকে এটার দায়িত্ব নিতে হবে, শিখাতে হবে বাচ্চাদেরকে, বাসায় বলতে হবে, কথা বলতে হবে বাংলায়। একদমই যদি বাংলায় কথা, বাচ্চা তো বাংলা বাংলা বলতে টিভি পারবে দেখতে না। হবে। আমি দেখেছি যে যে কোনো Oh, মানুষের must. ক্ষেত্রে the younger you are when you start learning a language, the easier it is for you to pick the language up. So I think that for any family, ছোটবেলার থেকেই ছোট বাচ্চাদেরকে, অ্যাকুইজিশনটা ওই 6 ইয়ার্স জি। ওল্ড থাকলে তখনই হয়। ছোট তোমরা তো বাচ্চাদেরকে অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজগুলি বাংলা শিখছো। ছড়া শেখানো হ্যাঁ, উচিত, হ্যাঁ। বাংলায় ঘুমপাড়ানি গান শোনানো উচিত, তাহলে ওদের বাংলায় মাথায় বাংলাটা বসে যাবে। Yes, language যেমন is definitely আমার- very important. আমার It is বাচ্চা- important. Do you think? স্বামী আব্বা, আমার মেয়ে, সে অনেকদিন বাইরে ছিল, 8 ইয়ার্স, হ্যাঁ, বাইরে একদম ছোটবেলায় গিয়েছে, কিন্তু সে কিন্তু বাংলা বলে, মানে যে পরিবেশে ছিল সে বাংলা শিখেছে, বাংলা তার মনে আছে, লেখা তার মনে নাই, তার মনে আছে বাংলাটা। আসলে আবার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে আমি যেটা মনে করি যে কন্টেন্টটা যদি ওরা বাঙালি আনা নিয়ে বুঝে, এজ এ বেঙ্গলি ইটস মোর ইম্পর্টেন্ট। তারপরে হচ্ছে ভার্বালি বলা। Of course, that's what I was going to say. This is what Of you course, আমাদের মনে হয় like আমাদের ভাষা খুবই important, you know, it's the most important thing. But when you look at the other stuff that we can do, how are we going to express our message and our identity across to people who are not from Bangladesh? We can't speak to them in Bangladesh, in Bangla. We have to portray other things that they can understand. Again, like you said, through our fashion, our history, that sort of thing. So, of course, the language is very important, but I think that there are other things that potentially can be a bit more important and a bit more effective. আমি যেমন in spreading ওদেরকে, our message. যেহেতু এটা টার্গেটেড টু দ্য নিউ অডিয়েন্স, আমরা ওদেরকে বলি, কারণ নট পার্টিকুলারলি দ্যাম, ইটস দেয়ার জেনারেশন উই আর অ্যাড্রেসিং। সো আমরা তিনজনই আসলে সেটাই মনে করছি জি যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইম্পর্টেন্ট, কালচার ইজ ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান বি এ কনফিডেন্ট ইন দ্য মিডিয়া, And আইদার এজ এ personality জার্নালিস্ট must. or as a media personality, তাই না? And also, it's how you dress up is also very important. And let's finish up with a multitask. এটা তুমি নিজে গান করতে পারো, সঙ্গীতের ধারা বুঝো, সঙ্গীতের ধারা পরিবর্তন হচ্ছে, তুমি নাটক করতে পারো, লেখালেখি করছি। লেখালেখি করো, সব মিলিয়ে কি একজন ভালো প্রেজেন্টার হতে পারে? মাল্টিটাস্ক হওয়ার কি দরকার? অনেকে বলে জ্যাক অফ অল ট্রেড নাকি ঠিক না? না না, it is very necessary কি being a good presenter. এটা একটা একটা কলটা নিয়ে নেই, multitasking সরি প্রয়োজন। পুনম, একদম থামিয়ে Yeah. একটা কল নিয়ে, Sure. কারণ অনুষ্ঠান প্রায় শেষের দিকে। Sure. হ্যালো, কে বলছেন? হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ, খোলা জানালা থেকে আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। কে বলছেন? হ্যাঁ খালা, ফারা বলছি। আপনাকে আর পুনম প্রিয়াম আপাকে খুব সুন্দর লাগছে, দুজনেই শাড়ি চেঞ্জ করে। আচ্ছা, এটা তো কিছু কাজের কথা হলো না, এখন মনে হবে যে খালা বলেই বলছো। অনুষ্ঠান নিয়ে বলো।
আচ্ছা, অনুষ্ঠান নিয়ে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, ওই যে আপনি বলছিলেন যে বাচ্চাদের সাথে কথা বলতে হবে, তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ আমি আমার ছেলের সাথে কিন্তু বাসায় কমপ্লিটলি বাংলা বলি সব সময়, এবং ওকে যখন ঘুম পাড়াই, ওকে যেমন ধরেন ফুলে ফুলে ঢোলে ঢোলে গান শুনাই, তারপরে বাংলাদেশি সব ছড়া বলি, হাতিম মাতিম টিম বলি, এবং এগুলো সব সে অলরেডি আয়ত্ত করে নিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, একদিন এটা হবে না, এটা একদম ছোটবেলা থেকেই বলতে হবে। হ্যাঁ, এখানে বাচ্চারা ওরা বর্ন এন্ড ব্রট আপ, কিন্তু ওদের সাথে যদি আমরা বাসায় না বলি ওরা কখনো শিখবে না। তো এটা প্রত্যেক মাকে বলবো, বাবাকে বলবো। অনেক সময় বাবা মারা হয়তো এখানে একজন কিংবা কেউ বর্ন এন্ড ব্রট আপ হতে পারে, কিন্তু যে একজন বেশি জানছে বাংলা, সে যদি বলে বাচ্চার সাথে, তখন বাচ্চা তখনই শিখে যাবে সাথে সাথে। অনেক ধন্যবাদ। আমি প্রিয় দর্শক, আমি তাকে চিনি, সে হচ্ছে ফারানাজ। আসলে হচ্ছে যে ইস্ট নামে একটা স্টোরি টেলিং গ্রুপ আছে, সেখানে মাল্টিটাস্ক মাল্টি ট্যালেন্টেড গ্রুপের সঙ্গে সে স্টোরি টেলার প্লাস একজন রাইটার। আরেকটা কল নেই, একটা কল না, আই উইশ এটা